Okay, good afternoon all. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, good afternoon. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന ഹോംവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? അറിയോ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ല. ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിരുന്നോ? നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്തോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവോ? Anyone? സ്നേഹ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എടുത്തേ? ഏത് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു? Active voice. അതിൽ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഞാൻ തന്നിരുന്നില്ലേ? അതെ. അത് നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണോ? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടാണോ? ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടാണ്. കറക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ? കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ആണ്. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. അതോടുകൂടി റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. സോ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ആണ്. സ്പീച്ചിനെ ഇന്റർ സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, the first one. He said, I will wash my teeth. He said, I will wash my teeth. He said, I will wash my teeth. Then he said, I live in the city center. I live in the city center. Next. He asked her, how often do you work? How often do you work? How and spelling mistake already. How? Teacher said, I don't understand you. I don't understand you. She said, he works in a bank. He said, I can swim. My mother said, I'm angry with you. He said, I'm going out.
She said, I have finished the exam. He said, I have been studying a lot. She said, I had already left. He said, I'll be there at 2 p.m. Mary said, I have been writing this essay. I said, he's driving a car. I said, he's driving a car. He explained, I'm reading a book. My father said I had already eaten. My sister said I am cooking dinner. He asked, are you living here? She said, I am going to home. They said we can communicate smoothly.
ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും. ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? Yes, ma'am. ഈ കഴിയുമ്പോ പറയാം. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞോ? Anyone? No?
പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. Okay, the first one, he says, I will wash my teeth. Okay. എന്തായിരിക്കും? എങ്ങനെയാ വരാ? ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. He said that he would wash his teeth. Yeah, he said that he would wash his teeth. Correct, Anna. The second one, he said, I live in the city center. He said that he lived in the city center. He said that. He said that he lived in the city center. He said that he lived in the city center എന്നാണ്. കാരണം അത് സിംഗിൾ പ്രസന്റ് ആണ്, അത് സിംഗിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസുമാണ്. Okay. Next, he asked her, how often do you work? എങ്ങനെയാ വരാ? He asked her Asked her that. Asked her that. how often How often do you work? How often she worked? Present tense. Present തന്നെയാണ്. Past tense മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Often she worked. Do you എന്നുള്ളത് right? Single past tense മാറി worked ആണ്. He asked her that how often she worked at it. Next, teacher said, I don't understand you. Same. I mean, Teacher said Teacher that said that she didn't understand him. she not to understand. I don't understand you. Teacher said that. Teacher said that. She not to didn't. She didn't understand me. Okay. Teacher പറഞ്ഞു എന്നെ don't understand you. എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ്. അല്ലെ? എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നു teacher said that. Didn't. She ആകാം, he ആകാം, അതെല്ലാം. She ആകാം. She didn't understand Me. ടീച്ചർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറയാ. അപ്പൊ എന്നെയാണ്, നീ ആണ്. Teacher said that she didn't understand me. Okay. Next, she said he works in a bank. She said that he worked in a bank. Yeah, she said that he worked in a bank. He said, I can swim. He said that I could swim. He said that I could swim. My mother said I am angry with you. My mother said that She was angry with me. me. Yes. My mother said that she was angry with me. Me and her. She said I'm going out. He said that. He said that he was going out. Yeah, she said that she was going out. Yes. Next, she said I have finished the exam. She said that. She said that She she had finished. She
She had finished the exam. She said that she had finished the exam. And next, he said, I have been studying a lot. He said that he have been studying a lot. Same order. And Had a Had. he said he had been studying a lot. She said, I had already left. She said that she had already left. She said she had already left. Correct. He said, I'll be there at 2 p.m. I would be there. He said He that. said that he would be there There two. at There 2 at p.m. He said that he would be there at 2 p.m. Mary said, I have been writing this essay. Mary said that. Mary said that she He had had been been writing this essay. writing this essay. Yeah, Mary said that she had been writing this essay. Next, I said he's driving a car. I said I was driving a said- car. I said I was I said I that. was He was. I was he it was. I said he was Driving a was. car. He explained I am reading a book. he explained that he was reading a book. Yeah, he explained that he was reading a book. My father said I had already been done. My father said that he had already eaten. Yes. My sister said I am cooking dinner. My sister said that she was cooking dinner. He asked, are you living here? She asked. He asked, He asked, are you living here? And not answered. He asked me, and not I. He asked me, are you living here? Remember? I was living here. If I was living here. He asked me if I was living here. Okay. Next, she said I'm going to home. there, ma'am. Living there. She said that she was going to home. She said that. She said that she was going to home. She said, yeah, they said we can communicate smoothly. They said that. They said that They can. Can and that could they could communicate smoothly. They said They could. they could They said communicate. that we could communicate smoothly. About tense complete active voice and record speech complete. Sir, third ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. No, Third. third Yes. third one ആണ്. അതെ. Third one. He asked her, how often do you work, Anna? Yes, അതെ. He asked her that
Our phone. എന്താണ് വിവര? Our phone. He walked. You worked. She worked അല്ലേ? She worked. Okay. Ma'am, yes or no question ലാണ് if or whether വെക്കല്. എന്തോ? Yes or no question വരുമ്പോഴാണ് if വെക്കുന്നത്. അതെ. 18th if or whether ആണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അത് ഞാനത് കാര്യം കൊണ്ട് എടുക്കാത്തതാണ്. അപ്പത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പോ റിപ്പോർട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ആക്റ്റീവ് വോയിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ടെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മലയാളം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ്? ഇത്രയല്ലേ പോർഷൻ അല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? പിന്നെ വില്ലും വുഡ് ക്യാൻ ഫുഡ് ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതല്ലേ മിസ്? ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കുറച്ച് വൊക്കാബുലറി എഴുതാം. അതായത് 3 ഫോംസ്, വൊക്കാബുലറി 3 ഫോംസ്. ഇതില് അറിയാവുന്നത് ഉണ്ടാകാം, അറിയാത്തത് ഉണ്ടാകാം. മാക്സിമം എല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നാൽ എഴുതാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോന്ന് എഴുതാം. അതിന് 2 ഫോം എഴുതണം. V1, V2, V3 കൊണ്ട് എഴുതണം. So, എഴുതിക്കോളൂ. അബ്സോർബ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് നോട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ എഴുതാനുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇപ്പോഴും നോട്ട് കയ്യിലുണ്ടാവണം. എഴുതിക്കോളൂ. അബ്സോർബ്. അബ്സോർബ്, അബ്സോർബ്ഡ്, അബ്സോർബ്ഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാതിരി എഴുതോളൂ. നിങ്ങൾ 3 എണ്ണം കറക്റ്റ് എഴുതണം കേട്ടോ. അബ്സോർബ്, അബ്സോർബ്ഡ്, അബ്സോർബ്ഡ്. Accept, accepted, accepted. Accuse, accused. Achieve, achieved. Add, added. ഇതിന് മീനിങ് കൂടെ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് മീനിങ് ആവശ്യമുണ്ടോ? വേണം മിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മീനിങ് കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ. അബ്സോർബ് മീൻസ് വലിച്ചെടുക്കുക. അബ്സോർബ് വലിച്ചെടുക്കുക. അക്സെപ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുക, അംഗീകരിക്കുക. അക്സെപ്റ്റ് അംഗീകരിക്കുക. അക്യൂസ് കുറ്റപ്പെടുത്തുക. അക്യൂസ്ഡ് കുറ്റപ്പെടുത്തുക. അച്ചീവ് നേടുക. അച്ചീവ് നേടുക. then add കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. അഡ്രസ്, അഡ്രസ്സില് നമ്മുടെ മറ്റേ അഡ്രസ് അല്ല കേട്ടോ, ഇത് സംബോധന ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഒരാൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുക, സംബോധന ചെയ്യുക. ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ. അഡ്രസ്, അഡ്രസ് വെർബാണ്, മറ്റേത് നൗൺ ആണ്, വെർബാണ്. ഓക്കെ, അഡ്രസ്, അഡ്രസ്ഡ്. അഡ്ജസ്റ്റ്, അഡ്ജസ്റ്റഡ്. അഡ്ജസ്റ്റ് അറിയാലോ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ രീതിയിലാണേ. അഡ്മയർ, അഡ്മയർഡ് ആദരിക്കുക. അഡ്മയർ ആദരിക്കുക. അഡ്മിറ്റ്, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നറിയില്ല. അഡ്മിറ്റ്, അഡ്മിറ്റർ. അല്ലോ, അലൗഡ്. അല്ലോ ചെയ്യുക, അനുമതി നൽകുക. അല്ലോ, അലൗഡ്. അപ്ലൈ, അപ്ലൈഡ്.
അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. അറിയാലോ. Then appointed. Approached. Approach ചെയ്യുക, സമീപിക്കുക. അപ്രൂവ് അംഗീകരിക്കുക. അപ്രൂവ് അംഗീകരിക്കുക. അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, ക്രമീകരിക്കുക. അറൈവ് എത്തിച്ചേരുക, അല്ലാതെ വന്നു ചേരുക എന്നൊക്കെ പറയാം. അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക, ഘടിപ്പിക്കുക. അറ്റാക്ക് അറിയാലോ. അറ്റാക്ക് ആക്രമിക്കുക. അട്രാക്ട് ആകർഷിക്കുക. അട്രാക്റ്റഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ. അവോയ്ഡ് ഒഴിവാക്കുക. വാക്കുകൾ കുറയ്ക്കുക. ബെഗ് യാചിക്കുക. പെരുമാറുക. വിശ്വസിക്കുക. കുറ്റപ്പെടുത്തുക. ബോയിൽ ചെയ്യുക, തിളയ്ക്കുക. ബിൽഡ് നിർമ്മിക്കുക. called cancelled cared care ചെയ്യുക, പരിചരിക്കുക. ക്യാരി ചെയ്യുക, വഹിക്കുക. ക്യാരിയുടെ പരിചരിക്കാറില്ല. ചെക്ക് പരിശോധിക്കുക. ക്ലൈംബ് പിടിച്ചു കയറുക. കളക്ട് ശേഖരിക്കുക, കളക്ട് ചെയ്യുക. Consider means consider ചെയ്യുക, പരിഗണിക്കുക. constructed നിർമ്മിക്കുക. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നിർമ്മിക്കുക. കൺസൾട്ട് ആണ്, കൺസൾട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൺസൾട്ടഡ് അഭിപ്രായം ആരായില്ല. കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക.
Conversed നേർ വിപരീതമായ മീനിങ്ങാണ് കൺവേഴ്സ്ഡ്. Cultivate. ഓക്കെ, ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ മുതലാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ മുതല് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ബാച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചിലപ്പോ അവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിൽ ബോറടിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങൾ അത്രയും അവർക്ക് പോർഷൻസ് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? യെസ് മാം, കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തേക്ക് ഇതിന് മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് എഴുതി ഞാൻ ചിലപ്പോ ആ ടൈമിൽ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ടൈം വേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നാലോ? നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണോ എല്ലാവരും? റെഡിയാണോ? ഭയങ്കര സ്നേഹ, ശ്രുതി, സൂസാൻ, രാജീവ്, ഐഷ, ബി, ഇത്രയും പേരല്ല. എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണോ? യെസ്, യെസ് മാം. തെറ്റിപ്പോകുന്ന ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. പേടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സംസാരിക്കുക. ആ പേടി നിങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഒരുപാട് വേറെ ടോപ്പിക് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, any problems you faced when you speak English? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. Do you feel any problem when you start to speak English? Can you tell me about your English? നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടോപ്പിക് എന്തെങ്കിലും ആണോ? ഈ ടോപ്പിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ മാം. അറിഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, വേറെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയും. യുവർ ഫാമിലി, കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫാമിലി, ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പറയൂ, എന്താണ് ഫാമിലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത്? എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഫാമിലി ആണോ മാം ചോദിച്ചേ? ആണോ? ഫാമിലി പറയാൻ പറ്റുമോ? യെസ്. എനിക്ക് വേറെ ടോപ്പിക് വേണോ? ഇത് മതി, പറയാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ചുമ്മാ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, തുടങ്ങിക്കോളൂ. I am living in Kondoti in Malappuram Jilla. My family, I have 2 children. ഒരു കാര്യം, നമ്മള് ചിൽഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Children. പറയുന്നത് തന്നെ പ്ലൂറലാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. സോ I have 2 children. That's all. I have 2 children. Elder one is studying 7th standard. Younger one is studying LKG. My husband is working in Jeddah. And my father is in abroad. My mother is a housewife, and I have one brother. എന്താ പറയാ മാം? ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ.
Importance of family. പറയൂ. ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല മാം. അപ്പൊ അടുത്താണ് പറയുമോ? സ്ഥാനം പറയാ. അടുത്താണ് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ പറയാൻ കിട്ടും. അറിയാം, നോക്കാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്നേഹ, Okay. കണ്ടിന്യൂ സ്നേഹ. Ma'am, I would like to talk about my family. Our family has 6 people, including my father, my mother, and my brother and me. Okay, telling me about what are the importance of a family. Okay, they are our supporting system, or they are our strength, or they are our strength. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Okay. Then Ashwini. Yes, ma'am. പറയട്ടെ. I lived in Trivandrum. My family is big family, and mother-in-law and father-in-law, and my husband. I have one son, 2 years old. His name is Dakshit. And I have one brother-in-law and sister-in-law, and very big family, and very enjoyed. My husband job is bakery shop. Correct, ma'am. Okay, Ashwini. Susan Paul. Susan Paul, are you there? Or can you hear me? No response. Okay, then Rajiv, go. Yes, ma'am. Yes. Tell me what's your. I lived in Malappuram. I like my family very much. My 2 families are lovable. My husband family and my family. My families are very supported and helpful with me. They are my strength. I have 3 children. Mm. Hello. That's all. Hello. Yeah. Okay. Aisha Bibi. Aisha Bibi ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫാമിലിയെ കുറിച്ചിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനല്ല. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. അതായത് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ വേറൊരു ടോപ്പിക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? ഒന്ന് അല്ലേ വേണ്ട, മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും മലയാളത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കെ എല്ലാവരും. പറയൂ. കവിത. സ്നേഹ.
ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അശ്വതി. ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ്. അതിൽ പേരൻസ് ഉണ്ട്, ചിൽഡ്രൻസ് ഉണ്ട്, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ട്. ഫാമിലിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറെ നല്ല നല്ല വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫാമിലിന്നാണ്. ഒരുപാട് ജനറേഷൻസ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേഷൻസും അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ, പിന്നെ മദർ, ഫാദർ, പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പീപ്പിൾസിനും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഒരു ഫാമിലിയിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓരോരുത്തർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഫാമിലിയിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തില് ഫാമിലിയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. തുടക്കം ഫാമിലിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ എന്ന് ചോദിച്ച പോലെ. അപ്പോ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, പറ്റുമോ? നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പറയാൻ പറ്റുമോ? Family is a group of people. It's a group of people included father, mother, children, and siblings. Family will provide support. They support each other. Love, etc. Different type of attitude and behaviors keep the family. Family can help us to build values in life. ഓക്കെ, കണ്ടോ? സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരുപാട് കാലം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത്രയും ഉള്ളു ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടോ. നമ്മള് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനി മേ ബി മൺഡേ മുതൽ അടുത്ത ഒരു ബാച്ചും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ടൈമില് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങള് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ബോറടിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ കേൾക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye.